ሰላም ሰላም ውድ የብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩ ወደ ዛሬው ትምህርት እገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት ሐምሌ 2016 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ ብሎ ያዘጋጀውን የጂኦግራፊ ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን የምንዳስስ ይሆናል። በዛሬው ትምህርት የምናየው ክፍል 3 ሲሆን ክፍል 3 በውስጡ ከጥያቄ ቁጥር 41 እስከ ጥያቄ ቁጥር 60 በውስጡ ያካተተ ነው። ውድ ተማሪዎች እንደ ከዚህ ቀደሙ በመጀመሪያ ጥያቄዎቹን አቀርብና እናንተ ከሞከራችሁ በኋላ መልሶቹን ጥያቄዎቹን እንደጨረስኩ ማብራራ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹን ስንገባ ጥያቄ ቁጥር 41 Which continent is included in the Eurasian plate? A. Part of South America. B. Part of Asia. C. Australia. D. North America. Which continent is included in the Eurasian plate? A. Part of South America. B. Part of Asia. C. Australia. D. North America. መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Question number 42. Which landmass is formed through the convergence of two oceanic plates? A. The San Andreas Fault. B. The East African Rift Valley. C. The Himalayas Mountain. D. The Mariana Volcanic Feature. Which landmass is formed through the convergence of two oceanic plates? መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Question number 43. What is the principal agent for the chemical weathering of rocks? What is the principal agent for the chemical weathering of rocks? A. Cold temperature. B. Thermal expansion. C. Rainwater. D. Glaciers. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ12ኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፍ ላይ ዩኒት 1 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 44. Which one of the following countries found in the Ring of Fire? A. Peru. B. United Kingdom. C. Brazil. D. Norway. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ12ኛ ክፍል የጂኦግራፊ መጽሐፋችሁ ዩኒት 1 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Question number 45. Which statement shows the trend of world climate change? Which statement shows the trend of world climate change? A. The global climate fluctuates at the same rate. B. The average global temperature has increased over the past century. C. Precipitation has increased all over the globe since the 1980s. D. Temperature has declined in temperate regions since the 1970s. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ12ኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፋችሁ ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Which statements shows the trend of world climate change? Question number 46. Which one is the effect of climate change in the tropical parts of the world? Increasing A. Frequent drought. B. Snow cover.
ሲ ክሮፕ ይልድ፣ ዲ ፕሪዲክተብል ሬንፎል። ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ12ኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፋችሁ ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Question number 47. Which physical element is the best to conduct a regional study? A. Language, B. Culture, C. Climate, D. Religion. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ9ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Which physical element is the best to conduct a regional study? A. Language, B. Culture, C. Climate, D. Religion. Question number 48. Which statement describe the equatorial rainforest region? A. It is dominated by deciduous forest. B. Its annual range of temperature exceeds the daily range. C. It receives high amount of rainfall throughout the year. D. It forms a continuous belt around the world. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ9ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Which statement describe the equatorial rainforest region? Question number 49. Which one explains the lowlands of Ethiopia? Which one explains the lowlands of Ethiopia? A. Kobarsinki is the lowest place in the country. B. Takazi occupies the floor of the Rift Valley. C. Lowlands are situated at the center of the country. D. They are found in between 1000 up to 2000 meter heights. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ9ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Which one explains the lowlands of Ethiopia? Question number 50. What characterizes the physical environments of the tundra region? What characterizes the physical environments of the tundra region? A. It is found both in the northern and southern hemisphere. B. In area of low snow cover, tall plants grow during the summer season. C. It is a densely populated region where Eskimos and Lapps are found. D. It is known for its low temperature and rainfall throughout the year. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ9ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 51. What is the effect of advancement in transport and communication on the location of economic activities? A. It shows how distance and time impact on the production of goods. B. It enforces the establishment of industries where raw material is found. C. It enables delivery and sale of perishable goods at a reasonable time. D. It encourages people to deliver their goods and service in person. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ9ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ What is the effect of advancement in transport and communication on the location of economic activities? Question number 52. Which area of the world is sparsely populated, mainly due to physical factor? A. South Asia.
ቢ ኢስት ኤዥያ፣ ሲ ፔንሱለር ኢሮፕ፣ ዲ ሴንትራል አፍሪካ። ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ10ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለሙ ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። Which area of the world is sparsely populated mainly due to physical factors? Question number 53. Which type of economic activities involve top-level decision making? Which type of economic activities involve top-level decision making? A. Secondary activities, B. Tertiary activities, C. Quaternary activities, D. Primary activities. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ9ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ። Question number 54. Which statement describes the concept of land use? Which statement describes the concept of land use? A. Natural factors affecting land form. B. The intensity of land in the rural areas. C. Biophysical factors associated with land. D. Human activities relate to land. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ9ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ። Question number 55. Which soil type of Africa have high humus content? Which soil types of Africa have high humus content? A. Nito soil, B. Luvi soils, C. Ligzi soils, D. Fera soils. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለም ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ። Question number 56. Which statement explains the size of the African population? The continent A has half of the population of Oceania, B has 2/3 of the world's population, C is the third populous continent, D is more populous than North America. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል ዩኒት 4 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ። Which statement explains the size of the African population? Question number 57. Which one describes a population characteristics of Southern African as compared to other regions? A. Highest crude death rate, B. lowest immigration rate, C. highest natural increase, D. lowest life expectancy. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል ዩኒት 4 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ። Which one describes a population characteristics of Southern African as compared to others? Question number 58. Which one of the following describes the sex structure of the African population? A. In Guinea, the number of female births exceeds that of male births. B. In the sub-Saharan Africa, there are more males than females. C. In Uganda, there is a balanced number of males and females. D. In the sub-Saharan Africa, the sex ratio is below the world's mean. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል ዩኒት 4 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ። Which one of the following describes the sex structures of the African population? መልሶቻችሁ እየሰራችሁ። Question number 59. Which one of the following is the main disadvantage of migration in the receiving country?
ኤ racial interaction, ቢ cultural integration, ሲ reduced labor shortage፣ ዲ ethnic tension። ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል መጽሐፋችሁ ዩኒት 4 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ question number 60 which statement describes the concept of economic development? A progress in the process of industrial domestic product, B increase in the total amount of manufactured goods, C improvement in the living condition of the people, D increase in the amount of total agricultural production. Which statement describes the concept of economic development? ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ12ኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፋችሁ ዩኒት 4 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ከጥያቄ 41 እስከ ጥያቄ 60 ያሉት እነዚህ ይመስሉን ነበረ። ቀጣይ ወደ መልሶቻችን እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መልስ ስንገባ ከጥያቄ ቁጥር 41 አንስተን እስከ 60 ያሉትን እያብራራሁ መልሶቹን እንሰራለን። እነዚህ መልሶች እናንተ ከሰራችኋቸው መልሶች ጋር እንድታመሳክሯቸው በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። question number 1 the answer is B. which continent is included in the Euro-Asian plate? the answer is part of Asia ይሆናል። እንግዲህ ስናብራራው continental drift theory is the movement of continents የሚለው ሐሳብ ሲያዝይዘን ይሄ የዓለማችን አህጉራት ለሁለት ትላልቅ የሆኑ መሬት ክፍሎች ተከፋፍለው ነበረ። እነዚህም ሎወር ኤዥያ እና ጎንዶዋና ላንድ ይባላሉ። ሎወር ኤዥያ it is the northern part of Pangaea. it is consisting of North America and Eurasia። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አልፍሬድ ቬግነር የዛሬ 200 ሚሊዮን ዓመት ገደማ ወይም በፊት ዓለም ለሁለት ሰፓሬት አድርጋለች። አንድ ወጥ የነበረው የመሬት ክፍል ለሁለት ትላልቅ የሆኑ የመሬት ክፍሎች ተከፋፍለው ነበረ ብሎ የሚነግረን አንድ ቲዮሪ ዴቨሎፕ አድርገዋል። ይህ ቲዮሪ ኮንቲነንታል ድሪፍት ቲዮሪ ይባላል። በዚህ ቲዮሪ መሰረት ዓለም ለሁለት ትላልቅ የሆኑ የመሬት ክፍሎች ሰፓሬት አድርጋለች። እነዚህም ሎወር ኤዥያ እና ጎንዶዋና ላንድ ይባላሉ። ሎወር ኤዥያ የሚባሉት ኢሮፕ እና ኤዥያ፣ ኢሮ ኤዥያ እንዲሁም ኖርዝ አሜሪካ ሎወር ኤዥያ ውስጥ ይካተታሉ። ጎንዶዋና ላንድ ስንል ደግሞ ዘ ሳውዘርን ፓርት ኦፍ ፓንጂያ በሳውዝ በኩል የሚገኘው የመሬት ክፍል ነው ማለት ነው። ኢት ኢንክሉድስ አፍሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ አንታርክቲካ፣ ኢንዲያን ሰብኮንቲነንት፣ አውስትራሊያ ኤንድ አረቢያን ፔንሱላ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ቦታዎችን በውስጡ ያካተተ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ሎወር ኤዥያ እና ስለ ጎንዶዋና ላንድ የሚያነሳልን ወይም የሚያጠነጥልን ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ፓርት ኦፍ ኤዥያ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። 42ኛው ጥያቄ which land mass is formed through the convergence of two oceanic plates? the answer is D the Mariana volcanic feature ይሆናል። እንግዲህ እዚህ ጋር ጥያቄው እንደሚያነሳልን ሁለት ኦሽኒክ ወይም ሁለት ውሃ ውስጥ ያሉ የመሬት ክፍሎች ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲገፋፉ የሚፈጥሩት የመሬት ክፍል ምን ይባላል ነው። so the answer is D the Mariana volcanic feature የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ፕሌት ሙቭመንት ወይም ፕሌት ባውንደሪ በሶስት እንከፍለዋለን። ኮንቨርጀንት፣ ዳይቨርጀንት እና ትራንስፎርም ፕሌት ባውንደሪ ብለን ለሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ከጥያቄው ጋር የሚያያዘው ኮንቨርጀንስ ፕሌት ባውንደሪ በሶስት ግሩፖች እንከፍለዋለን። አንደኛው ኦሽኒክ ፕሌት ኮንቨርጀንስ የሚባለው ነው። ይህ ማለት ውሃ ውስጥ ያሉ የመሬት ክፍሎች ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ተገፋፍተው ልክ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምታዩት የመሀለኛው ቦታ ወደ ላይ አፕ ሊፍት ያደርጋል። የጥያቄያችን መልስ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቀለጥ አለት ወይም ቅልጥ አለት አለ ከውሃ በታች። ይሄ ቅልጥ አለት ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲንቀሳቀስ እርስ በርስ ሲገፋፋ የመሀሉ ኤሪያ አፕ ሊፍት ያደርጋል።
በዚህ ምክንያት አንድ ላንድ ፎርም ይፈጥራል ማለት ነው። ፋስት ሙቪንግ ፓሲፊክ ፕሌት ዋዝ ሰብዳክትድ አንደር ዋተር ባይ ዘ ፋስት ሙቪንግ ኦፍ ፊሊፒ ፕሌት። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ፊሊፒ ወይም ፊሊፒንስ አካባቢ የሚገኝ የመሬት ክፍል ነው። ይሄኛው ደግሞ ፓሲፊክ ፕሌት ነው። ሁለቱ ሲገፋፉ የመሃሉ ኤሪያ አፕሊፍት ያደርጋል ማለት ነው። አንደኛው ወደ ታች ይሰርጋል፣ አንደኛው ደግሞ ወደ ላይ አፕሊፍት ያደርጋል። ኢፍ ቱ ኦሽኒክ ፕሌትስ ኮንቨርጅ subduction of one under the other may produce an arc of volcanic islands። ልክ በእሳተ ገሞራ የተፈጠረ ደሴት ይፈጥራሉ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አንደኛው የመሬት ክፍል ወደ ታች ሲሰርግ፣ አንደኛው ደግሞ ወደ ላይ አፕሊፍት ሲያደርግ የመሃሉ ኤሪያ ወደ ላይ ወጣ ያለ ተራራማ የሆነ በእሳተ ገሞራ የተፈጠረ ደሴት ይሆናል ማለት ነው። ይህ ደሴት በዚህ ምክንያት የተፈጠረው ደሴት ማሪያና አይላንድ ኦፍ ዘ ዌስት ፓሲፊክ ኦሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለት ውሃ ውስጥ ያሉ የመሬት ክፍሎች እርስ በርሳቸው በመገፋፋታቸው ምክንያት የሚፈጠረው የመሬት ክፍል ምን ተብሎ ይጠራል? ማሪያና አይላንድስ ኦፍ ዘ ዌስት ፓሲፊክ ኦሽን ተብሎ ይጠራል። ሶ ኢት ኢዝ ኮልድ ዋት? ኦሽኒክ ፕሌት ኮንቨርጀንስ ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ ይባላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ከውሃ ውጭ ያሉ የመሬት ክፍሎች ከውቅያኖሶች ውጭ ያሉ የመሬት ክፍሎች እርስ በርሳቸው ሲገፋፉ የሚፈጥሩት ተራራማ የሆነ ስፍራ ነው ማለት ነው። ከውሃ ውጭ ያሉ የመሬት ክፍሎች ደረቅ የሆነ ምንም በውሃ ያልተሸፈኑ የመሬት ክፍሎች ከውቅያኖስ ውጭ ያሉ ክፍሎች እርስ በርሳቸው ሲገፋፉ የሚፈጥሩት የመሬት ክፍል ተራራማ የሆነ የመሬት ክፍል ይፈጥራሉ። ይህም በምን ምክንያት የተፈጠረው ማለት ነው? ኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ ነው ማለት ነው። ይህን ስናብራራው it is a process of two block of continental crust may converge። እንግዲህ ሁለት ከውሃ ውጭ ያሉ የመሬት ክፍሎች ሲገፋፉ ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲገፋፉ የሚፈጥሩት የመልክዓ ምድር አቀማመጥ ነው ማለት ነው። the resulting pressure can deform the crust. if one block is denser, that block may slide under the other, may lifting the other plate rather than sink to match itself። እንግዲህ ሁለቱ ሲገናኙ ሁለቱ የመሬት ክፍሎች ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲገፋፉ አንደኛው ወደ ታች ኢንሸራተትና ወደ ውስጥ ይገባል፣ አንደኛው ደግሞ ወደ ላይ አፕሊፍት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደሚያብራራልን ኮንቨርጀንስ እሱ ነው፣ ሰብዳክሽን ከሚለው ሀሳብ ጋር የተያያዘ ነው። ነገር ግን በዚህ ኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ ላይ ሁለት የመሬት ክፍሎች ወደ ታች በመስረግ ፋንታ ወደ ላይ አፕሊፍት ያደርጋሉ ማለት ነው። if one block is denser, that block may slide under the other, may lifting the other plate rather than sink to match itself። እንግዲህ ሁለት የመሬት ክፍሎች ቢኖሩን አንደኛው ወደ ታች ይሰምጣል፣ አንደኛው ደግሞ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ተራራማ የሆነ ስፍራ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ለዚህ ቤስት ማሳያ ወይም ጥሩ ምሳሌ ሊሆንን የሚችለው the formation of Mount Himalaya። የማውንት ሂማሊያ ወይም የሂማሊያ ተራራዎች የተፈጠሩት በኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ ነው ማለት ነው። so the formation of Mount Himalaya due to what? the convergence of Indo-Australian plate with Euro-Asian plates። እንግዲህ የአውስትራሊያ የህንድ የመሬት አቀማመጦች ከአውሮፓና ከእስያ የመሬት አቀማመጥ ጋር እርስ በርሳቸው ሲገፋፉ የፈጠሩት የመሬት ክፍል ማውንት ሂማሊያ ይሆናል ማለት ነው። የዓለማችን ትልቁ ተራራ የሚገኝበት ወይም ኤቨረስት ማውንቴን የሚገኝበት የመሬት ክፍል በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ነው ማለት ነው። በየትኛው ፕሌት ሙቭመንት? ኮንቲነንት ኮንቨርጀንስ ብለን በምንጠራው ማለት ነው። ሶስተኛው ኦሽኒክ ኮንቲነንት ፕሌት ኮንቨርጀንስ ነው። ውሃ ውስጥ ያለው የመሬት ክፍልና ከውሃ ውጭ ያለው የመሬት ክፍል ሲገፋፉ የሚፈጥሩት ነው ኦሽኒክ ኮንቲነንት ፕሌት ኮንቨርጀንስ ማለት ነው። ኢንደስ ማውንቴን ቮልካኖ ፎርሜሽን ዲው ቱ ዋት? the subduction of ናዝካ ፕሌት አንደር ሳውዝ አሜሪካን ፕሌትስ። እንግዲህ ናዝካ ፕሌት ብለን የምንጠራው የመሬት ክፍል እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፓሲፊክ ኦሽን ወይም ፓሲፊክ ፕሌት ቀጥሎ ያለው ነው። ይህ ናዝካ ፕሌት ይሄኛው የመሬት ክፍል እና የሳውዝ አሜሪካ የመሬት ክፍል ከውሃ ውጭ ያለው ማለት ነው ሲገፋፉ የሚፈጥሩት ነው ማለት ነው። ኢንደስ ማውንቴን ቮልኬኖ ማለት ነው። ኢንደስ ማውንቴን ማለት ይሄ ጫፍ ላይ የሚገኘው ቺሊ ላይ በተለይም ይሄ ቺሊ ብለን በምንጠራት የዓለማችን ወይም የሳውዝ አሜሪካ ሀገር ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ኢንደስ ማውንቴን ቮልኬኖ
The denser oceanic crust is pushed down into the mantle, causing it to melt and produce magma. The process forms a volcano on the western crust of South America. እንግዲህ በዚህ ዌስተርን ክረስት ኦፍ ሳውዝ አሜሪካ ምዕራብ አቅጣጫው ማለት ነው በእሳተ ገሞራ የተከበበ ነው ማለት ነው። ይሄ ፓሲፊክ ሪንግ ኦፍ ፋየር ዋነኛው መነሻ ፖይንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንደስ ማውንቴን ቮልኬኖ ፎርሜሽን ወይም ኢንደስ ተራራ ላይ የሚገኘው የእሳተ ገሞራ የተፈጠረው ዲዩ ቱ ዋት ኦሽኒክ ኮንቲነንት ፕሌት ኮንቨርጀንስ ነው ማለት ነው። ውሃ ውስጥ ያለው የመሬት ክፍል እና ከውሃ ውጭ ያለው የመሬት ክፍል ሲገፋፉ የፈጠሩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ሶስት አይነት ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪዎች ይኖሩናል ማለት ነው። ኦሽኒክ ኮንቲነንት እና ኦሽኒክ ኮንቲነንት ፕሌት ኮንቨርጀንስ ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ሳልፍ what is the principal agent for the chemical weathering of rocks? the answer is C። መልሱ C ይሆናል። በተለይም የኬሚካል ዌዘሪንግ በዋነኝነት እንዲፈጠር ዋነኛው ምክንያት የዝናብ ውሃ ነው ማለት ነው። ኤጀንት ኦፍ ኬሚካል ዌዘሪንግ ኢስ ኮልድ ዋት? ዲኮምፖዚሽን። እንግዲህ አንድ አለት ወይንም አንድ ድንጋይ ተሰባብሮ ወደ አዲስ ማቴሪያል ቼንጅ ሲያደርግ ኬሚካል ዌዘሪንግ ይባላል። ለምሳሌ አንድ ድንጋይ የነበረ ቦታ በጊዜ ሂደት ውስጥ ተቀይሮ ወደ አፈር ሲቀየር ኬሚካል ዌዘሪንግ ተብሎ ይጠራል። Rain action is the most important or principal agent of chemical weathering. Rainwater dissolves oxygen and carbon dioxide as it falls through the atmosphere. It includes oxidation, carbonation, hydrolysis and hydration. እንግዲህ የዝናብ ውሃ በከፍተኛ ሁኔታ ኦክሲዴሽን እንዲፈጠር፣ ኦክሲዴሽን ማለት ኦክሲጅን ሪያክት ይዞ አይረን ወይም ብረት እንዲዚግ ምክንያት ይሆናል። ሃይድሬሽን፣ ካርቦኔሽን ለምሳሌ ሶፍ ዑመር ኬቭ እንዲፈጠር ዋነኛ ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋነኛ ፕሪንሲፓል ኤጀንቱ ወይም ዋነኛ ኬሚካል ዌዘሪንግ ዋነኛ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲፈጠር የሚያደርገው ሬን አክሽን ወይም ሬን ዋተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። question number 44 which one of the following country is found in the ring of fire? the answer is A ፔሩ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቢ ሲና ዲ ከፓሲፊክ ሪንግ ኦፍ ፋየር በጣም የራቁ የዓለማችን ክፍሎች ይሆናሉ ማለት ነው። ለዚህ ቤስት ማሳያ ሊሆነን የሚችለው ይሄ ማብራሪያ ነው። countries along the Pacific ring of fire ኢንዶኔዥያ፣ ኒውዚላንድ፣ ፓፑዋ ኒው ጊኒ፣ ፊሊፒንስ፣ ጃፓን፣ ዩኤስኤ፣ ቺሊ፣ ኢኳዶር፣ ካናዳ፣ ጓቲማላ፣ ራሽያ፣ ፔሩ፣ ሰሎሞን አይላንድስ፣ ሜክሲኮ ኤንድ አንታርክቲካ። እነዚህ 15 ሀገራቶች ፓሲፊክ ሪንግ ኦፍ ፋየር ወይንም የዓለማችን የእሳት ቀለበት ተብሎ የሚጠራው የዓለም ክፍል ላይ የሚገኙ ናቸው። ልክ እዚህ ስዕል ላይ የምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሳውዝ አሜሪካን እንደምታዩ እነ ቺሊ፣ ኢኳዶር የመሳሰሉ ሀገራቶች፣ ኖርዝ አሜሪካ እነ ዩኤስኤን እነ ሜክሲኮን ያካትታል። እንዲሁም እዚህ ጋር ስትመጡ እነ ፊሊፒንስን፣ ፓፑዋ ኒው ጊኒ፣ ኢንዶኔዥያ የመሳሰሉ ሀገራቶችን ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ፓሲፊክ ሪንግ ኦፍ ፋየር በውስጡ 15 ሀገራቶች ያካትታል ማለት ነው። ከተሰጠን ከምርጫ ውስጥ የምናገኘው እንግዲህ ዩናይትድ ኪንግደም እዚህ ውስጥ አናገኛትም፣ ኖርዌይ እንዲሁም እዚህ ውስጥ አናገኛትም፣ ብራዚልም እንዲሁም በዚህ በኩል ነው የምትገኘው እንጂ በዚህኛው በኩል አትገኝም። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ፔሩ ይሆናል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ግን እነዚህ 15 ሀገራቶች ፓሲፊክ ሪንግ ኦፍ ፋየር በዓለማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ እሳተ ገሞራና የመሬት መንቀጥቀጥ የሚገኝባቸው የዓለማችን ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። question number 45 which statement shows the trend of world climate change? እንግዲህ የዓለማችን የአየር ንብረት ለውጥ ትሬንድ ወይንም ሂደቱን የሚያሳየው የትኛው ነው? the answer is B. the average global temperature has increased over the past centuries. so the answer is B. ይህን ጥያቄ ስናብራራ በመጽሐፋቸው የተቀመጠው the Earth's climate has always changed and evolved. The 2001 third IPCC assessment report, 2001 third intergovernmental panel on climate change assessment report gave a collective picture of warming world. እንግዲህ ይሄ አሰስመንት ሪፖርት ወይንም ይሄ ዓለም አቀፍ IPCC የሚባለው ተቋም ያወጣው ሪፖርት እንደሚያሳየው በዓለም ላይ ያለው የአየር ንብረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደሚጨምር ያሳያል። እንግዲህ ይህ ሪፖርት ዶክመንትድ ያደረገው ወይንም እንዳሳየን the 1990s has been the warmest decade worldwide and
1998 is the warmest year. It indicated the 20th century was likely to have been the warmest century in the last 1000 years. The average global surface temperature has warmed 0.8 degrees Celsius in the past century. ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ይህን ሀሳብ ስንጨምቅ ወይም ስንደመድሞ በዓለም ላይ ያለው የአየር ንብረት ለውጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ የጨመረ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። Question number 46. Which one of the following Which one is the effect of climate change in the tropical part of world? Increasing frequent drought ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ጥያቄ ስናብራራው ኢፌክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ብለን የምንጠራቸው ለምሳሌ ያህል ብንጠቅስ ኢንክሪስ ቴምፕሬቸር ሊድስ ቱ ሂት ሪሌትድ ዲዚዝ፣ ያለ ሙቀት መጨመር ከሙቀት ከመጨመሩ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ሞት እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። ሞር ፍሪኮንት ድሮት ኢን ዘ ትሮፒካል ኤሪያስ፣ እንግዲህ የትሮፒካል ኤሪያ ብለን የምንጠራው ከ0 ዲግሪ አንስታችሁ እስከ 23.2 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ የሚገኝ ቦታ ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ድርቅ እንዲከሰት ምክንያት ሆነዋል። ክላይሜት ቼንጅ አንፕሪዲክታብል ሬንፎል ኢን ዘ ሎው ላቲቲዩድስ፣ እንዲሁም በእነዚህ ትሮፒካል ኤሪያዎች ኢትዮጵያና መሰል ሀገራቶች ላይ ጊዜው ያልጠበቀ ዝናብ እንዲከሰት ምክንያት ሆነዋል። ኢን ትሮፒካል ኤሪያስ ዲክሪዚንግ ኦፍ ክሮፕ ይልድስ፣ እንግዲህ ገበሬዎች እርሻ እርሰው የሚጠብቁት ምርት በጣም አነስተኛ ይሆናል ማለት ነው። precipitation has decreased over subtropical land areas. Precipitation has an effect on agriculture, so it is the effect of climate change. Question number 47. Which physical element is the best to conduct a regional study? The answer is C, climate. A region is a part of the Earth's surface which has similar physical elements and to some extent some similar human activities. እንግዲህ ሪጅን ስንል ተመሳሳይ የሆነ ተፈጥሯዊ አካባቢ ያላቸው እና በተወሰነ መንገድ ደግሞ ሰው ሰራሽ የሆኑ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች የምናገኝባቸው ቦታዎች ሪጅን ይባላሉ። ሪጅን ለሁለት እንከፍለው እንችላለን፣ ናቹራል ሪጅን እና ማን ሜድ ብለን ማለት ነው። Natural region is an area on Earth's surface with unique uniform set of physical characteristics. ናቹራል ሪጅን ሲባል ተመሳሳይ የሆነ ተፈጥሯዊ ከባቢ ያላቸው ቦታዎች ናቸው። ተመሳሳይ የሆነ የመሬት አቀማመጥ፣ ተመሳሳይ የሆነ የዝናብ መጠን፣ ተመሳሳይ የሆነ የሙቀት መጠን፣ ተመሳሳይ የሆነ የእጽዋት ሽፋን ያላቸው ቦታዎች ናቹራል ሪጅን ይባላሉ። Regional study is the study of different geographic environment of the Earth with social and economic activities. እንግዲህ ሪጂናል ስተዲ ስንል the study of a different geographic environment of the earth with what social and economic activities. Natural regions are categorized into tropical, temperate and frigid zones based on what climate. So the answer is climate ይሆናል ማለት ነው። Question number 48. Which statement describe the equatorial rainforest region? The answer is C. It receive high amount of rainfall throughout the year. እንግዲህ እንዳጠቃላይ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ሪጅን በትንሹ ስናብራራው ሎኬሽኑ የምናገኘው 6 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ 6 ዲግሪ ኖርዝ አፕ ቱ 6 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ላይ የምናገኘው ነው፣ ወይም ሎ ላቲቱድ ላይ የምናገኘው ነው። ኢት ኢንክሉድ አማዞን፣ ኮንጎ ቤዚን፣ ሳውዝ ማሌዥያ እና ኢንዶኔዥያን አይላንድስ በውስጡ እያካተተ ነው። ዘ ኢስት አፍሪካን ሳውዝ አሜሪካ ሃይላንድስ ብሮከን ኢትስ ኮንቲኒየስ ቤልትስ። እንግዲህ ይሄ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ከብራዚል አንስቶ እስከ ኤዥያ ድረስ ያለው ኮንቲኒየስ ቤልት እንዳይሆን ቀጣይነት እንዳይኖር ያደረጉት በኢስት አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የምናገኛቸው ተራራዎች እና ሳውዝ አሜሪካ ላይ የምናገኛቸው ከፍተኛ ስፍራዎች ናቸው ማለት ነው። ክላይሜቱ እንደምናየው ኢት ሃቭ ዩኒፎርም ሃይ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሄቪ ሬንፎል ትሩአውት ዘ ይር። እንግዲህ በአመት ውስጥ ተመሳሳይ የሆነ ከፍተኛ ሙቀት ያለውና ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ያለው የዓለማችን ክፍል ነው። ኢትስ አኑዋል ሚን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢዝ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ኤንድ 3 ዲግሪ ሴልሺየስ ሪስፔክቲቭሊ። እንግዲህ አጠቃላይ አመታዊ ሚን ወይም አቨሬጅ ቴምፕሬቸሩ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን ያ ማለት አመቱ ሙሉ ያለ ሙቀት መጠን ለ12 ስናካፍለው እያንዳንዱ ወር 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ይመጣል። ሬንጅ ደግሞ በየወሩ ያለው የቴምፕሬቸር መጠን ስንቀንሰው 3 ዲግሪ ሴልሺየስ ይኖረዋል። ቬጌቴሽኑ ስናየው እንግዲህ እዚህ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ላይ ያሉ እጽዋቶች they are dense, tall, broad leaf, evergreen,
ትሪስ ኤንድ ሃርድውድስ እንግዲህ ዴንስ የሆኑ ጥቅጥቅ ያሉ ቶል ረጃጅም የሆኑ ሰፋፊ ቅጠል ያላቸው ብሮድ ሊፍ ኤቨርግሪን አመቱ ሙሉ አረንጓዴ የሆኑ እና በጣም ጠንካራ የሚባል የእጽዋት ሽፋን ያላቸው የዓለማችን ክፍሎች ናቸው። ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ሪጅን። ሶ the answer is C. It receive high amount of rainfall throughout the year. Question number 49. Which one explains the lowlands of Ethiopia? The answer is A. Kobar Sink is the lowest place in the country. So the answer is A. እንደ አጠቃላይ ግን ሎውላንድስ ብለን የምንጠራቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ስፍራዎች ካራክተራይዝ የምናደርግባቸው ወይንም ስናብራራቸው ምን ይመስላሉ? ሎውላንድ ብለን የምንጠራቸው ኢትዮጵያ ላይ የሚገኙ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጦች they are located less than 1000 ሜትር above mean sea level እንግዲህ ከፍታቸው ከ1000 ሜትር በታች ነው። they are lowest proportion of the Ethiopia land forms እንግዲህ ከኢትዮጵያ ላንድ ፎርሞች ወይ መልክዓ ምድር አቀማመጦች ውስጥ ዝቅተኛ የሚባል ሽፋን ያላቸው ናቸው። አብዛኞቹ የምናገኛቸው በሀገሪቱ ጫፍና መሀል አካባቢ ነው። ጫፍ ስንል ሶማሌን፣ ኦጋዴን፣ ወደ ኤርትሪያ አካባቢ ወይም በተለይም ወደ ትግራይ፣ ቤንሻንጉል የመሳሰሉ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የምናገኛቸው ናቸው። they are located along the deserts ብዙዎቹ የምናገኛቸው በረሃ ላይ ናቸው። በረሃ ላይ ነው የምናገኛቸው። ምክንያቱም altitude decrease temperature increase rainfall what decrease ያደርጋል ማለት ነው። they have low rainfall and what high temperature. they are characterized by tropical disease ትሮፒካል ዲዚዝ ያለባቸው የኢትዮጵያ ክፍሎች ናቸው። በተለይም የወባ በሽታ ያለባቸው ማለት ነው። they are dominated by pastoralism አብዛኛው ማህበረሰብ የሚተዳደረው በአርብቶ አደርነት ነው። ከብቶችን በማርባት ዋነኛ ሚንስ ኦፍ ኢንካም ወይም የገቢ ምንጭ የሚያገኝበት ነው ማለት ነው። በምን ምክንያት? በመሬቱ አቀማመጥና ባለው የአየር ንብረት ምክንያት ማለት ነው። the lowlands of Ethiopia is subdivided into 3 groups. they are ዌስተርን ሎውላንድ፣ ሳውዝ ኢስተርን ሎውላንድ ኤንድ አዋሽ አፋር ሎውላንድስ። ዌስተርን ሎውላንድ ብለን የምንጠራቸው ተከዜ፣ ሰቲት፣ አባይ፣ ድንደር፣ ባሮዋ ኮቦ ሎውላንድ ይባላሉ። ባሮዋ ኮቦ ዌተስት ብለን የምንጠራው ወይንም እርጥበታማ የሆነ ጥሩ የሆነ የአየር ንብረት ያለው አካባቢ ነው። ሳውዝ ኢስተርን ሎውላንድ ቦረናና ኢልከሬ ናቸው። በጣም ዴዘርት የሆኑ ብዙ ጊዜ በድርቅ የሚጠቁ የኢትዮጵያ ክፍሎች ናቸው። አዋሽ አፋር፣ አፋር ዲፕሬሽን፣ ኮባር ሲንክ ኤንድ ኦጋዴ ሎውላንድስ የሚገኙባቸው ናቸው። ኮባር ሲንክ ስንል የኢትዮጵያ ዝቅተኛው ስፍራ የሚገኝበት ወይንም ዳሎል ዲፕሬሽን ማለት ነው። ወይም አፋር ላይ የሚገኘው ዝቅተኛው ስፍራ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 116 ሜትር ከፍታ ያለው ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው ማለት ኮባር ሲንክ ኢዝ ዘ ሎወስት ፕሌስ ኢን ደ ካንትሪ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። 50ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ what characterizes the physical environment of the Tundra region? The answer is D. It is known for its low temperature and rainfall throughout the year. እንግዲህ ተንድራ ብለን የምንጠራው የዓለማችን ክፍል ሎኬሽኑን ስናይ located only in the northern hemisphere ኖርዘርን ሄሚስፌር ላይ ወይንም ሰሜን ንፍቀ ክበብ ላይ የምናገኘው የዓለማችን የአየር ንብረት ክልል ነው። it is a transitional zone between polar ice caps and coniferous forest belt እንግዲህ ይሄ ተንድራ ሪጅን ብለን የምንጠራው በፖላር አይስ ኬፕ በዓለማችን ላይ ባለው ግግር በረዶ እና በኮኒፈረስ ፎረስት ቤልት በጽድ በተሸፈነው የዓለማችን ክፍል መሀል የሚገኝ ነው ማለት ነው። ወይም እንደ መተላለፊያ የሚያገለግል ነው ማለት ነው። it is a transitional zone between polar ice caps and coniferous forest belt. Climate have low temperature and rainfall. Summer long duration of sunshine with low temperature and winter is cold and long. Vegetation, it is the treeless region on earth. Tundra is called treeless region of the earth. Human activity sparsely populated. It is the home of Eskimos, Lapus, Finns, Aleutians, Tangus. Specifically, primitive societies exist here. Means of income is hunting, fishing and reindeer herds. አብዛኞቹ አጋዘን በማደን አሳ በማጥመድ እና የተለያዩ የአሳ ዘሪያዎች በማደን የሚተዳደሩ ናቸው ማለት ዋነኛ ሚንስ ኦፍ ኢንካማቸው። እንደ አጠቃላይ ይሄ የተንድራ ሪጅን መገለጫዎች ናቸው ማለት ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ሎኬሽን፣ ክላይሜት፣ ቬጌቴሽን ኤንድ ሂውመን አክቲቪቲስ። ስለዚህ በዚህ መሰረት መልሳችን ማን ነው? ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 51 what is the effect of advancement in transport and communication on the location of economic activities? The answer is C. It enables delivery and sale of perishable goods at reasonable
ታይም ይሆናል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው። እንግዲህ ይህን ስናብራራው advancement in transportation and communication have significantly impacted the location of economic activities by one, expanding market reaches. Efficient transport network allows business to access world market, leads to reducing the need to be located near consumers. Second, facilitating global supply chain. Third, reducing time sensitivity. ፎርስ ሽፍቲንግ ሎኬሽን ፋክተሪስ። እንግዲህ እነዚህ አድቫንስመንት በዓለም ላይ ያለው የትራንስፖርት እና የኮሚኒኬሽን አድቫንስመንት ወይም ቴክኖሎጂ መጨመሩ አንደኛ ኤክስፓንዲንግ ማርኬት ሪችስ፣ እንግዲህ በዓለም ላይ ሪሞት በሆኑ ኤሪያዎች ሰዎች ፕሮዳክታቸው ወይም ምርቶቻቸው እንዲሸጡ ያደርጋል። ሁለተኛ ፋሲሊቴት ግሎባል ሰፕላይ ቼንስ። ሶስት ሪዲዩሲንግ ታይም ሴንሲቲቪቲ፣ በቀላሉ ሊበሰብሱ የሚችሉ ፕሮዳክቶች ዊዝን ሾርት ታይም አንድ የሚፈለገው የገበያ ቦታ ላይ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ሪዲዩሲንግ ታይም ሴንሲቲቪቲ። አራተኛ ሽፍቲንግ ሎኬሽን ፋክተሪስ። ፋክተሪዎች እንግዲህ ጥሬ እቃው ከሚገኝበት ቦታ በጣም ርቀው ሊቋቋሙ ወይም ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ነገሮች ቤዚካሊ አድቫንስመንት ኢን ትራንስፖርት ኤንድ ኮሚኒኬሽን የሚያመጣቸው ቤኔፊቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 52. Which area of the world is sparsely populated mainly due to the physical factors? The answer is D. Central Africa ይሆናል ማለት ነው። The following are the physical factors related to sparsely populated areas. እንግዲህ በዋነኝነት በዓለም ላይ ያሉ ስፓርስሊ ፖፑሌትድ ኤሪያዎች ምክንያታቸው ምንድን ነው? ህዝብ ተራርቆ የሚሰፍርባቸው ምክንያቶች አንደኛው ክላይሜት ነው። ኤክስትሪም ክላይሜት ስፔሲፊካሊ ሆት ኦር ኮልድ ክላይሜት ሲኖራቸው ነው። ሁለተኛ ሪሊፍ የመሬቱ አቀማመጥ ወይም ዲፍረንስ ኢን ኤሌቬሽን ኤንድ ተሬን ካን ሊሚት ሴትልመንት ኤንድ አግሪካልቸር። ሰርድ ናቹራል ሪሶርስ ኢምፓክት ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን፣ ሌላኛው በተፈጥሮ ሀብቶች ወይም ናቹራል ሪሶርሶች የሚገኙባቸው ቦታዎች ዴንስሊ ፖፑሌት ሲሆኑ በዛው መጠን ደግሞ በጣም አነስተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብቶች ያሉባቸው ቦታዎች ደግሞ ህዝብ ተራርቆ ይሰፍርባቸዋል። እንግዲህ ከዚህ ምርጫ ውስጥ ሴንትራል አፍሪካን ስናይ ሴንትራል አፍሪካ ኢዝ ስፓርስሊ ፖፑሌትድ ዲዩ ቱ ዋት ዴንስ ፎረስት ዲዚዝ ፕሪቫለንስ ስፔሲፊካሊ ትሮፒካል ዲዚዝ ኤንድ ሊሚትድ ኢንፍራስትራክቸር። በእነዚህ ምክንያቶች ስፓርስሊ ፖፑሌትድ የሆነው የዓለማችን ክፍል ነው ማለት ነው። ኤዥያቲክ ፖፑሌሽን ቤልት ሳውዝ ኤዥያ እና ኢስት ኤዥያ ደግሞ ዴንስሊ ፖፑሌትድ ነው። በዓለም ላይ በጣም ህዝብ ተጠጋግቶ የሚኖርባቸው የዓለማችን ክፍሎች ናቸው። ፔንሱላር ዩሮፕ እንደዛው ነው፣ ሞዴሬትሊ ዴንስሊ ፖፑሌትድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኖርዝ ዌስት አሜሪካ ወይም ዩኤስኤ ነው። ይህም ቦታ ዴንስሊ ፖፑሌትድ ነው። እነዚህ ሶስት ቦታዎች ኤዥያቲክ ፖፑሌሽን ቤልት፣ ፔንሱላር ዩሮፕ ኤንድ ኖርዝ ዌስት አሜሪካ በዋነኝነት ፖፑሌሽን ክለስተር ኦር ፖፑሌሽን ኖድ ኦፍ ዘ ወርልድ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 53. Which type of economic activities involve top level decision making? The answer is C. Culinary activities ይሆናሉ። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች በአምስት ግሩፕ እንከፍላቸዋለን። እነዚህም ፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኦር ኤክስትራክቲቭ ኦር ሃርቨስቲንግ ኢንዱስትሪ ብለን እንጠራቸዋለን። የመጀመሪያዎቹ አግሪካልቸር፣ ማይኒንግ፣ ፎረስተሪ ኤንድ ፊሸሪ። ሁለተኛው ሰከንደሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ቫሊዩ አድድ ኢንዱስትሪ ይባላሉ። ማኒፋክቸሪንግ፣ ኮንስትራክሽን ኤንድ ፓወር ፕሮዳክሽን። ሶስተኛው ተርሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሰርቪስ ሴክተር ኢንዱስትሪስ፣ ትሬድ፣ ቱሪዝም፣ ፐርሰናል ኤንድ ፕሮፌሽናል ሰርቪስስ። ፎርዝ ኳተርነሪ activity is called white collar information service. It's called executive decision making. The fifth one is culinary activities or high level decision making. It is related with information research and management, subdivision of quaternary economic activity. So the answer for this question is C. Culinary activities are related with top level decision making. Question number 54. Which statement describes the concept of land use? The answer is D. Human activities relate to land. Land use refers to the human activities. Human activities are directly related to land, making use of its resource. It has both rural and urban aspects. Land is our precious asset.
እንግዲህ ላንድ ዩዝን ከምን ጋር ነው ልናያይዝ የምንችለው? ከሰው ልጆች አክቲቪቲ ወይም ከኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ጋር ነው ሪሌት የምናደርገው ማለት ነው። ላንድ ዩዝ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ አርባን ላንድ ዩዝ ኤንድ ሩራል ላንድ ዩዝ። ሩራል ላንድ ዩዝ ሪሌትድ ዊዝ ሴትልመንት አር ስካተርድ ሞስት ኤሪያስ አር ዩዝድ ፎር ፋርሚንግ ፎረስትሪ ኤንድ ፓስቸር። አርባን ላንድ ዩዝ ሪሌትድ ዊዝ ሴትልመንትስ አር ክሎዝሊ ኮንስትራክትድ ሞስት ኤሪያስ አር ዩዝድ ፎር ሃውሲንግ ኢንዱስትሪ ትራንስፖርቴሽን ኤንድ አዘር ቢዝነስስ። እንግዲህ ሩራል ኤሪያ ላይ ህዝቡ ተራርቆ የሚኖርባቸው ወይንም ስካተርድ የሆነ መኖሪያ ስፍራ ያላቸው ናቸው። አርባን ኤሪያዎች ደግሞ ዴንስ ወይንም ክሎዝ የሆነ ኮንስትራክሽን ያለባቸው ወይንም ኮንስትራክትድ ኤሪያ ያለባቸው ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛው አርባን ኤሪያዎች ሞስት ኤሪያስ አር ዩዝድ ፎር ዋት ሃውሲንግ፣ ለቤት ግንባታ፣ ለኢንዱስትሪ፣ ለትራንስፖርት እና ሌሎች ለቢዝነስ አገልግሎቶች ይጠቀማሉ አርባን ኤሪያዎች። ሩራል ኤሪያዎች ግን ላንዱ ሊጠቀሙ የሚችሉት ለግብርና፣ ለፎረስተሪ ደኖችን ለማልማትና ፓስቸር ለግጦሽ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው the answer for this question is D. Human activities relate to what? Land. Question number 55. Which soil type of Africa have high humus content? The answer is A. Nito soil. ኒቶ ሶል is found in tropical and subtropical regions. እንግዲህ ይህ ሶይል ታይፕ የምናገኘው ትሮፒካል እና ሰብትሮፒካል በሆኑ የዓለማችን ክፍሎች ላይ ነው፣ ወይም የአፍሪካ ክልሎች ላይ ነው። በጣም ሞቃት በሆነው የአፍሪካ ክልል ውስጥ ማለት ነው። ኢትስ ፓረንት ማቴሪያልስ አር ዩዥዋሊ ቮልካኒክ ሮክስ። አብዛኛዎቹ የዚህ ሶይል ግብአት እንደሚጠቀመው ቮልካኒክ የሆኑ ወይም በእሳት አገምረው የተፈጠሩ አለቶች ናቸው ማለት ነው። they have a deep profile and rich humuses። ጥልቅ የሆነ የአፈር ንብብር ያለውና ለም የሆነ ነው ማለት ነው። they are the most productive soils. they are ideal for crop production። እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ካሉ ሶይል ታይፖች በጣም ለም የሆነና ፈርታይል የሆነ እንዲሁም ፕሮዳክቲቭ የሆነ ወይም ምርታማ የሆነው ሶይል ታይፕ ኒቶ ሶይል ተብሎ ይጠራል። Question number 56. Which statement explains the size of African population? The continent is more populous than North America። እንግዲህ ይህን በደንብ አድርገን ስናየውም ስናብራራው አፍሪካ is the second most populous continent next to Asia። እንግዲህ ከእስያ ቀጥሎ አፍሪካ ሁለተኛ ሞስት ፖፑለስ ወይም በጣም ብዙ ህዝብ ያላት አህጉር ነች። it have nearly 1 billion on 1/4 or 40.7% of all population. Its population is 28 times that of Oceania. It is most populous than North America. It has the fastest population growth rate or PGR and shortest doubling time። እንግዲህ አፍሪካ አህጉር ስንወስድ ከዓለም በህዝብ ቁጥሯ ሁለተኛ የሆነችው አህጉር ወይንም ኮንቲነንት ነች። እንዲሁም 1 ቢሊየን ወይንም 1/4 የሚሆነው የዓለም ፖፑሌሽን የያዘው አህጉር ነው። ከኦሺኒያ በ28 እጥፍ ይበልጣል። እንዲሁም ከኖርዝ አሜሪካ አንጻር ከኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ካለው ፖፑሌሽን ነምበር ይበልጣል የአፍሪካ ፖፑሌሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት the first one is Asia, second Africa, third North America, fourth Latin America or Caribbean, fifth Europe, sixth Oceania, 7 ወይም ሰባተኛ ያለው ወርልድ ቶታል ፖፑሌሽን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ከኖርዝ አሜሪካ የአፍሪካ ፖፑሌሽን ነምበር ይበልጣል ማለት ነው። እንዲሁም አፍሪካ በዓለም ላይ ፈጣን የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት ወይንም ፈጣን የሆነ የህዝብ እድገት ያለበትና የህዝብ ቁጥሩ በአጭር ጊዜ ራሱን ደብል የሚያደርግ ወይንም ራሱን እጥፍ የሚያደርግ የህዝብ ቁጥር ያለበት ነው ማለት ነው የአፍሪካ አህጉር። so it has what the fastest population growth rate ፈጣን የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት ያለበት እንዲሁም የህዝብ ቁጥሩ በአጭር ጊዜ ራሱን እጥፍ የሚያደርግበት ነው ማለት ነው የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው it is more populous than what North America። ልክ እዚህ ጋር ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት ከኖርዝ አሜሪካ የአፍሪካ የህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ይበልጣል ማለት ነው። Question number 57. Which one describes the population characteristics of Southern Africa as compared to others? The answer is A. highest crude death rate ይሆናል ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ የሞት ቁጥር ያለበት ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ያለው ቴብሉ እንደሚያሳየን ሳውዝ አፍሪካ ሲቢአር ወይም ክሩድ በርዝ ሬቱ ከአፍሪካ ካሉ ሪጅኖች ወይም ክልሎች ውስጥ ዝቅተኛው ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር ክሩድ ዴዝ ሬቱ እንደምታዩት 15 ነው፣ ሃይስት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰብሳሃራ 13 ነው፣ ኖርዝ አፍሪካ 7 ነው፣ ዌስት አፍሪካ 14፣ ኢስት 13፣ ሴንትራል 14፣
ነገር ግን ሳውዘርን አፍሪካ 15 ነው ማለት ነው። ሌላኛው RNI ሬት ኦፍ ናቹራል ኢንክሪዝ 0.9 ነው፣ ሎውስት ነው ወይም ዝቅተኛ ነው። ቶታል ፈርቲሊቲ ሬት አሁንም በጣም ዝቅተኛ ነው። ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ወይም IMR በጣም ዝቅተኛ ነው። እንዲሁም ኔት ማይግሬሽን ሬቱ ሃይስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካሉ ምርጫዎች ውስጥ መልስ ሊሆን የሚችለው ኤ ሃይስት ክሩድ ዴዝ ሬት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 58. Which one of the following describes the sex structure of the African population? The answer is D. In the sub-Sahara Africa, the sex ratio is below the world's mean ይሆናል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ዲያግራሙ እንደሚያሳየን sub-Sahara Africa sex ratio is what? Below the world's average, which is less than 98%. እንግዲህ ከዓለም ላይ ካለው አቬሬጅ አፍሪካ ላይ ያለው ሴክስ ሬሾ ወይንም የሜል ኤንድ ፊሜል የጾታ ስብጥሩ ስናየው በጣም አነስተኛ ነው ማለት ነው። This means there are 98 male per 100 females, which is equitably balanced. Most sub-Saharan Africa countries, however, have sex ratio of far less than 100. That is to say there are greater number of women than men. እንግዲህ ጾታ ስብጥሩ ስናየው ከፍተኛ የሆነ የሴቶች ቁጥር በአፍሪካ አህጉር ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው። In some countries of the region, through male births consistently exceed female births due to combined biological and social reasons. እንግዲህ በእነዚህ ሀገራቶች ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ዩጋንዳ፣ ጋምቢያ እና ኬንያ ሜል በርዝ ሬቱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ግን መልሳችን የሚሆነው ሰብሳሃራን አፍሪካ ሴክስ ሬሾ ኢዝ ዋት ቢሎ ዘ ወርልድስ አቨሬጅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 59 which one of the following is the main disadvantage of migration in the receiving country? The answer is D. ethnic tension የሚለው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ቴብሉ ላይ እንደምታዩት አንድ ሀገር ላይ የሚገቡ ስደተኞች ይኖራሉ። እነዚህ ስደተኞች አድቫንቴጅ አላቸው፣ ዲስአድቫንቴጅ አላቸው። የሚገቡበት ሀገር ጉዳት አለው፣ ጥቅም አለው ማለት ነው። አድቫንቴጁ ስናይ ኦቨርካም ሌበር ሾርቴጅ፣ እንግዲህ ስራ አጥ የሆነ ቁጥር ወይም የሰራተኛ አቅሙ በከፍተኛ ሁኔታ እጥረቱን ያስታግሳል ወይም እጥረቱ እንዲቀንስ ያደርጋል። አዳዲስ ሰራተኞች ወደዛ ሀገር ይገባሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ፕሪፔር ቱ ዱ ደርቲ አንስኪል ጆብስ፣ እንግዲህ በተለይም እውቀት የማይጠይቁ ስራዎችን በቀላሉ በእነዚህ ሰዎች ይሰራሉ። ፕሪፔር ቱ ወርክ ሎንግ ሃወርስ ፎር ሎ ሳላሪስ፣ በዝቅተኛ ክፍያ ለረጅም ሰዓት እነዚህ ስደተኞች ይሰራሉ። ካልቸራል አድቫንቴጅ ኤንድ ሊንክስ ሳም ሃይሊ ስኪልድ ማይግራንትስ in developing countries, these migrants could increase the number of skilled workers. Disadvantage ጋር ስንመጣ pressure on jobs, low quality, overcrowded housing, lack of in basic amenities ወይም ማህበራዊ ተቋማቶች ላይ ዝቅተኛ የሆነ ኳሊቲ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም የህዝብ ቁጥሩ በጨመረ ቁጥር ሶሻል ሰርቪስ ወይም ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማቶች በነዛ ሰዎች ስለሚጨናነቁ ማለት ነው። ኤትኒክ ግሩፕ ቴንድስ ኖት ቱ ኢንተግሬት፣ እንግዲህ ወደዛ የሚገቡ ሰዎች የተለያየ ጎሳ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ናቸው። በቀላሉ ከማህበረሰብ ጋር አይዋሃዱም። ራሻል ቴንሽን የእርስ በርስ ግጭት ወይም ቅራኔ እንዲከሰት ያደርጋል። ሊሚትድ ስኪል ኤጁኬትድ ግሩፕስ፣ ላክ ኦፍ ኦፖርቹኒቲስ፣ ላንጉጅ ዲፊካልቲ፣ እነዚህ ዲስአድቫንቴጆች ሲሆኑ እነዚህ ደግሞ አድቫንቴጆች ይሆናሉ። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ኤትኒክ ቴንሽን የሚለው ምርጫ ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻና 60ኛው ጥያቄ መልሳችን which statement describe the concept of economic development? ስለ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት በጥሩ ሁኔታ የሚገልጸው ሀሳብ የትኛው ነው? the answer is C. improvement in the living condition of the people. ይህን ጥያቄ ስናብራራው ኢኮኖሚክ ግሮዝ ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚክ ግሮዝ is increase in the total amount of production and wealth of ጊቭን ኢኮኖሚ፣ እንግዲህ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ አቅም መጨመር ኢኮኖሚ ግሮዝ እንለዋለን። ኢኮኖሚ ብቻ ሲያድግ ማለት ነው። ብዙ ኢንዱስትሪዎች ወይንም ብዙ ፋብሪካዎች፣ ብዙ የግብርና ቦታዎች ሲኖሩ ኢኮኖሚ ግሮዝ ይመጣል። how fast the production and wealth of a country increase in the production of goods and service, it is a measure of the value of output of goods and service within a certain period of time. እንግዲህ በትንሽ ጊዜ ውስጥ የሀገሪቱ የምርት አቅም የአገልግሎት አቅም የጨመረ መሄድ ከሆነ ኢኮኖሚ ግሮዝ ይባላል። ዲቨሎፕመንት ስንል ግን
ኢት ኢዝ ኦል ኦቨር ቼንጅ ኦር ኢምፕሩቭመንት የአንድ ማህበረሰብ ሁሉም አቀፍ ለውጥ ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ቼንጅ፣ ሶሻል ቼንጅ፣ ፖለቲካል ቼንጅ፣ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ። ኢት ኢዝ ሪሌትድ ዊዝ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ፕሮዳክሽን ሰርቪስ ፕሮቪዥን ኤንድ ኢንካም ኢንክሪመንትስ። ኢት ኢዝ ሜዥር ዌልፌር ኦፍ ሂውመን ቢንግስ የአንድ ማህበረሰብ ደህንነት ሜዥር የሚያደርግ ነው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ስንል ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ማለት የአንድ ማህበረሰብ ሁሉም አቀፍ ለውጥ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ እና አካባቢያዊ ለውጥ ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ግሮዝ ስንል ግን ኦንሊ ኢኮኖሚክ ኢንክሪመንት ኦር ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኦፍ ኤ ጊቭን ካንትሪ ኢንዲኬት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ የዛሬው ጥያቄና መልሳችን ይሄ መስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ስለ ጊዜያችሁ ክብር ይስጥልኝ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥያቄው ስንሰራ ስህተት ካሉ እነዚያ ስህተቶች ኮሜንት መስጫው ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ቴንክ ዩ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቲዩብ